મેટ્રો સ્ટેશનના કેબલ ચોરી કરતી આંતરરાજ્ય ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે। ગાંધીનગર પોલીસે ખેકડા ગેંગના 4 શખ્સોને પહેલીવાર મુદ્દામાલ સાથે પકડ્યા છે। આ સાથે જ કુલ 35 ગુનાનો ભેદ પણ ઉકેલવામાં પોલીસને સફળતા મળી છે। કુલ 100 જેટલા ગુનાઓમાંથી સંડોવાયેલી આ ગેંગના હજુ પણ નવા ગુનાઓનો પર્દાફાશ થઈ શકે છે। આ ગુનેગારોની ચોરી કરવાની મોડસ ઓપરેન્ડી સાંભળી પોલીસ પણ ચોંકી ગઈ હતી। મેટ્રો ટ્રેન ટ્રેક પરથી વાયરની ચોરી કરતી ગેંગના 100થી પણ વધારે ગુના છે, જેમાં ગુજરાતમાં કોબા, વેજલપુર અને શાહપુરમાં કુલ 3 ગુના દાખલ થયા છે। આ ગેંગના પકડાયેલા 4 આરોપીઓ પાસેથી 35 ગુનાની વિગત પોલીસ પાસે મળી ગઈ છે। કલોલમાંથી 4 આરોપીઓને 18 લાખના મુદ્દામાલ સાથે પકડ્યા છે। આગામી તપાસમાં હજુ પણ અન્ય ગુનાઓ સામે આવશે। मेट्रो ट्रेन ट्रैक उपरथी वायर कापीने चोरी करता एक मोटू गैंग ने गांधीनगर जिला पुलिस द्वारा पकड़वामां आवेल। आ मोटू गैंग अंतरराज्य में मतलब घणी बधी राज्यों में काम करता था अने कुल मळीने लगभग 100 थी उपर गुनामां आ लोग संडावेल छे। खास करीने गुजरात में जो आ मेट्रो ट्रेन ट्रैक उपरथी 3 गुना दाखल थयेल छे। एक कोबा में, इन्फोसिटी पोलीस स्टेशन, एक वेजलपुर में अने त्रीजो शाहपुर में। आ 3 गुना गैंग द्वारा करवामां आवेला अने एनी अलावा लगभग दिल्ली में 14 गुना, पुणे में 12 गुना, बॉम्बे पनवेल में 6 गुना, एने अलावा बोपल अने इंडोर में पण एनी गुना दाखल करवामां आवेल छे। मोरबी सब जेल में फरी एकवार विवाद सामे आव्यो। जेलनी अंदर फोन में बात करता कैदीनो एक वीडियो वायरल थयो। काचा कामना कैदीनो फोन में बात करता एक वीडियो वायरल थयो छे। आ वीडियो में मोबाइल पर बात करता नजरे पड़े छे कैदी। इमरान नामनो आ कैदी छे जे हत्याना गुना में जेल में बंद छे। मोरबी सब जेल में अधीक्षके तपास हाथ धरी। पहला पण आ सब जेल में आवी घटना सामे आवी चूकी छे। वीडियो हाल ज आवेल छे एना माटे अमे थोड़ो समय तपास करी रह्या छे। आरोपीना निवेदन लेशुं, स्टाफना निवेदन, अने आमां कोई पण आरोपी के स्टाफ के कोई भी आमां इन्वोल्व लेशे एने माफ करवामां नहीं आवे। आवुं कृत्य चलावी लेवामां आवे तेवुं नथी। गुजरात और सौराष्ट्र में वरसादनी आगाही 7 दिवस वरसादनी हवामान विभागे आगाही करी छे। आज दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में पड़ी शके वरसाद। आज राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर सहितना विस्तारों में आगाही छे। भावनगर, गीर सोमनाथ में पण वरसादनी संभावना छे। दाहोद, छोटाउदेपुर, नर्मदा में पण वरसादनी वकी छे। डांग, सूरत, नवसारी सहितना विस्तारों में वरसाद। वलसाड, दमण और दादरानगर हवेली में वरसादनी आगाही छे। दक्षिण पश्चिम थी दक्षिणना पवन फूंकाता वरसादनी संभावना व्यक्त कराई छे। राज्य में महत्तम तापमान में कोई खास फेरफार नहीं थाय। तो 7 दिवस हवामान विभागे कह्युं छे के गुजरात में वरसादी माहौल रहेशे। खास करीने दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्रना ए विस्तार के जे दरियाकांठा साथे जोड़ायेला छे। आने वाले 7 दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट है वो गुजरात रीजन और सौराष्ट्र दोनों रीजन में आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो आने वाले 7 दिनों के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर नो लार्ज चेंज में रहेगा। और अहमदाबाद और गांधीनगर मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज की बात करेंगे तो अहमदाबाद में 40.6 और गांधीनगर में 39.8 मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ है। और आज के लिए अहमदाबाद के लिए 41 और गांधीनगर के लिए 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर रहने का पूर्वानुमान है। और विंड डायरेक्शन की बात करेंगे तो जो गुजरात लैंड रीजन पे विंड आज के लिए प्रिवेल करेगी वो साउथ वेस्टर्ली टू वेस्टर्ली विंड प्रिवेल करेगी। आज के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है वो सौराष्ट्र रीजन के डिस्ट्रिक्ट है राजकोट, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर और बोटाद डिस्ट्रिक्ट शामिल है। और गुजरात रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है वो डिस्ट्रिक्ट है दाहोद, छोटाउदेपुर, नर्मदा, डांग, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा नगर हवेली, सूरत और तापी डिस्ट्रिक्ट शामिल है जहाँ पर आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है आज के लिए। तो आ तरफ जामनगर में कालावड़ पंथक में पण वरसादना अहेवाल छे। आसपासना केटलाक ग्राम्य विस्तारों में पण वरसाद पड़ी रह्यो छे। भारे बफारा वच्चे धीमी धारे कालावड़ शहर और आसपासना ग्रामीण विस्तारों में वरसाद वरस्यो। कालावड़ पंथक में वरसाद शुरू थता वातावरण में ठंडक फैलाई गई। कालावड़ना मुख्य मार्गों पर वरसादी पाणी फरी वळ्या हता। तो जामनगरना अनेक विस्तारों में आज वातावरण में पलटो आव्यो। खास तो
કાલાવડ તાલુકો અને તેની આસપાસના જે ગ્રામ્ય વિસ્તારો છે તેમાં અચાનક વાતાવરણ પલટાયું અને વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદ શરૂ થઈ ગયો, જેના પગલે મુખ્ય માર્ગો પર વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા. જોકે હવામાન વિભાગે પણ કહ્યું છે કે ગુજરાતના જે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો છે તેમાં આગામી 7 દિવસ સુધી વરસાદી માહોલ રહેશે. કેટલાક વિસ્તારોમાં ધીમી ધારે વરસાદ પડશે. જામનગરથી સંવાદદાતા કિંજલ કારસરિયા મારી સાથે જોડાયા છે. કિંજલ, જામનગરમાં માત્ર કાલાવડમાં વરસાદ છે કે અન્ય તાલુકામાં પણ છે? બિલકુલ પંકજ, જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવે, હાલ દરિયાઈ કાંઠા વિસ્તારમાં જે વરસાદની આગાહી છે તેને લઈને જ જામનગર જિલ્લો કે જે દરિયાકાંઠે આવેલો છે ત્યાં કાલાવડ પંથકમાં હાલ વરસાદના સમાચાર છે તે મળી રહ્યા છે. 4 વાગ્યા આસપાસ કાલાવડ પંથકમાં ભારે બફારા વચ્ચે જે વરસાદી વાતાવરણ છે તે સર્જાયું હતું અને ધીમી ધારે વરસાદ છે તે શરૂ થયો છે. 1-2 દિવસ અગાઉ ત્યાંના નવાગામ અને આસપાસના જે ગ્રામ્ય વિસ્તાર છે ત્યાં પણ હાલ કાલાવડ પંથકમાં ધીમી ધારે વરસાદ શરૂ થયો છે અને કાલાવડ શહેર છે તે કાલાવડ તાલુકા મથકનું શહેરી વિસ્તાર છે ત્યાં રસ્તા ઉપર વરસાદી પાણી પણ વહ્યા છે. આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તાર છે કાલાવડના ત્યાં પણ વરસાદ છે તે જોવા મળ્યો છે. બીજી તરફ વાત કરવામાં આવે, જામનગર જિલ્લાના તમામ જે તાલુકાઓ છે ત્યાં પણ સવારથી જ જે વાદળછાયું વાતાવરણ છે તે જોવા મળી રહ્યું છે. એક તરફ બફારો પણ જોવા મળી રહ્યો છે અને વરસાદી સિસ્ટમ છે જાણે સક્રિય થયું હોય તે પ્રકારની હાલ જે પરિસ્થિતિ છે તે જોવા મળી છે. પરંતુ અત્યારે જામનગર જિલ્લાના કાલાવડ પંથકના જે ગ્રામ્ય વિસ્તારો છે ત્યાં વરસાદના સમાચાર છે તે મળી રહ્યા છે અને વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. પંકજ. જી કિંજલ, આભાર માહિતી આપવા માટે. રાજકોટમાં બપોર બાદ શહેરના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો. શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો. રેસકોર્સ, કાલાવડ રોડ, જામનગર રોડ, સદર બજાર, ત્રિકોણબાગ, 150 ફૂટ રિંગ રોડ સહિતના જે વિસ્તારો છે ત્યાં વરસાદ પડ્યો. વરસાદને પગલે વાતાવરણમાં ઠંડક ફેલાઈ ગઈ. ગઈકાલે રાજકોટ ગ્રામ્ય બાદ આજે રાજકોટ શહેરમાં વરસાદી વાતાવરણ સર્જાયું છે. અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડ્યો છે, જેના પગલે ગરમીથી લોકોને રાહત મળી છે. રાજકોટ શહેરમાં બપોર બાદ શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો. કેટલાક વિસ્તારોમાં ધીમી ધારે વરસાદ શરૂ થયો હતો તો કેટલાક વિસ્તારોમાં ઝરમર વરસાદ શરૂ થયો હતો, જેના પગલે ગરમીથી રાજકોટવાસીઓને રાહત મળી છે. તો ગઈકાલે રાજકોટના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં એટલે કે રાજકોટ જિલ્લાના અન્ય કેટલાક તાલુકાઓમાં વરસાદના અહેવાલ હતા. આજે રાજકોટ શહેરમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. રેસકોર્સ, કાલાવડ રોડ, જામનગર રોડ સહિતના જે વિસ્તારો છે ત્યાં વરસાદ શરૂ થઈ ગયો. અચાનક વાતાવરણ બદલાયું અને તેના કારણે શહેરમાં હાલ ઠંડુ વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. ગરમીથી લોકોને રાહત મળી ગઈ છે. વધુ માહિતી મેળવી રાજકોટથી સંવાદદાતા અંકિત પોપટ જોડાયા છે. અંકિત, રાજકોટમાં હાલ વરસાદના અહેવાલ છે. કયા કયા એવા વિસ્તારો છે જ્યાં સૌથી વધારે વરસાદ હોય? ચોક્કસ પંકજ, ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો સાંજના 4:30 વાગ્યા બાદ વાતાવરણની અંદર પલટો જોવા મળ્યો હતો અને ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો ન્યૂ રાજકોટ વિસ્તારની અંદર હાલ અત્યારે વરસાદી માહોલ છે તે યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને સ્થળોની જો વાત કરીએ તો રેલવે સ્ટેશન પાસે હાલ વરસાદી માહોલ છે તે યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે. બસ સ્ટેશન પાસે હાલ વરસાદી વાતાવરણ છે તે યથાવત જોવા મળી રહ્યું છે. સાથોસાથ જે રેસકોર્સ રિંગ રોડ છે, જિલ્લા પંચાયત ચોક છે, ત્યાં પણ હાલ અત્યારે વરસાદી માહોલ છે તે જોવા મળી રહ્યો છે. માધાપર ચોકડી છે, 150 ફૂટ રિંગ રોડ છે, આ સહિતના તમામ જે વિસ્તારો છે ત્યાં હાલ અત્યારે વરસાદી વાતાવરણ છે તે યથાવત જોવા મળી રહ્યું છે. સવારથી જે પ્રમાણે ગરમી પડી રહી હતી ને ત્યારબાદ સાંજના 4:30 વાગ્યા બાદ વરસાદી વાતાવરણ છે તે જોવા મળ્યું છે અને તેના કારણે હાલ અત્યારે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી રહી હોય તે પ્રકારનો વાતાવરણ છે તે હાલ જોવા મળી રહ્યું છે. જી અંકિત, આભાર.